പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 15 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കുക. ആ പേപ്പറിനകത്തേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം. കൃത്യമായി കേട്ടതിന് ശേഷം ആൻസർ നോട്ട് ചെയ്യുക. അവസാനം നമുക്ക് ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിനും എല്ലാത്തിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരും അതുപോലെ അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് കേട്ടോ. അതും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവര് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Question number 1. Dharmaraja's diplomatic strategy with Mysore primarily involved. എന്താണ്? Dharmaraja's diplomatic strategy with Mysore primarily involved. Option A. Forming a permanent military alliance with the Hyder Ali. Option B. Paying tribute to Mysore to avoid conflict. Option C. Strategic defense and diplomacy to maintain sovereignty. Option D. Inviting British intervention against Mysore. അപ്പം ഇവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം, ധർമ്മരാജയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ധർമ്മരാജയുടെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്ട്രാറ്റജി വിത്ത് മൈസൂർ പ്രൈമർലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്നതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. Question number 2. Which of the following reform is correctly attributed to Veluthambi during Balarama Varma's reign? 1. Option A. Abolishing slavery. വേലുത്തമ്പിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാലരാമവർമ്മയുടെ ഭരണകാലത്തെ കാര്യമാണ്. ഓപ്ഷൻ എ അബോളിഷിംഗ് സ്ലേവറി. ഓപ്ഷൻ ബി expediting administrative process and reorganizing the revenue department. Option C. Establishing the legislative council. Option D. Promoting English education exclusively. അതും നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. 3. The regency of Gauri Parvati Bhai is particularly noted for. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Option A. Abolishing slavery and judicial reform. Option B. Removing restriction on ornament wearing for certain caste and promoting trade. Option C. Reorganizing the policy and judiciary. Option D. Establishing panchayat and industrial policy. അപ്പം ഗൗരി പാർവതി ഭായിയുടെ സമയത്തെ അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്ന സമയത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതേതാണെന്ന് എഴുതുക. 4. Under which ruler was the secretariat system introduced in Travancore? തിരുവിതാംകൂറിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ സ്വാതി തിരുനാൾ. ഓപ്ഷൻ ബി റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്. ഓപ്ഷൻ സി ആയില്യം തിരുനാൾ. ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ. Question number 5. Which Travancore ruler is most associated with fostering a golden age of art and literature? എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ആ ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടം, ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു? ധർമ്മരാജ, സ്വാതി തിരുനാൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, വിശാഖം തിരുനാൾ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Question number 6. The dismissal of the corrupt Triumvirate during Balarama Varma reign was primarily a result of. Option A. Intervention by the British resident. Option B. A revolt led by Veluthambi. Option C. Court intrigue by Diwan Munro. Option D. A famine and public unrest. Question number 7. Dharmaraja maintained Travancore sovereignty through relation with which two neighboring powers? Option A. Mysore and British East India Company. Option B. Cochin and Calicut. Option C. The Nawab of Karnataka and Mysore. Option D. Cochin and the French. ആര് രണ്ട് നൈബറിംഗ് പവേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഒത്തുപോയിരുന്നത്? 8. Which ruler of Travancore abolishes monopolies and instituted major land reform under the guidance of Diwan T. Madhava Rao? Option A. സ്വാതി തിരുനാൾ. Option B. ആയില്യം തിരുനാൾ. Option C. വിശാഖം തിരുനാൾ. Option D. ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ. 9. Ummini Thambi's tenure as a Dalava is notable for. Option A. Establishing a secretariat system. Option B. Benefiting state efficiency and justice through new court and police forces. Option C. Introducing English education in all government schools. Option D. Abolishing slavery. ഉമ്മിണി തമ്പിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ദളവയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. 10. Which Travancore ruler abolished restrictions on
ഷാനാർ വുമൺ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടഡ് ഫീമെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്കൂൾസ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓപ്ഷൻ എ ധർമ്മരാജ, ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ, ഓപ്ഷൻ ഡി സേതു ലക്ഷ്മിഭായ്. 11. The temple entry proclamation which allowed a lower caste Hindu to enter temple was enacted during the reign of. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓപ്ഷൻ എ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ, സേതു ലക്ഷ്മിഭായ്, ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ, ആയില്യം തിരുനാൾ. 12. Which ruler is associated with a significant contribution to Malayalam literature through cultural patronage? Option A മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, ഓപ്ഷൻ ബി ധർമ്മരാജ, ഓപ്ഷൻ സി സ്വാതി തിരുനാൾ, ഓപ്ഷൻ ഡി വിശാഖം തിരുനാൾ. 13. During സേതു ലക്ഷ്മിഭായ് റീജൻസി which of the following social reform was initiated? തുടങ്ങിയതാണ്. ഓപ്ഷൻ എ അബോളിഷൻ ഓഫ് സ്ലേവറി, ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വുമൻ റൈറ്റ്സ്, ലാൻഡ് റവന്യൂ റീഫോം. 14. Veluthambi's revolt and reform are best described as option A cultural renaissance with a focus on literature and arts, option B administrative cleanup and efficiency measures after, option C expansion of Travancore territories through military campaign, option D collaboration with Mysore for defense. 15. The administrative groundwork laid by Marthandavarma and Dharmaraja in Travancore is often described as option A military conquest without administrative reform, option B focused solely on trade and agriculture, option C enlightened administration emphasizing military, cultural and administrative stability, option D British directed modernization. പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ശ്രീധരമേനോൻ സാറിന്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാം വേണ്ടതാണ്. ഇതിനകത്ത് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, സ്ഥിരം ചോദ്യം. ചിലതൊക്കെ കുറച്ചൊരു സംശയം വന്നതാണ്. ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. 1 ഓപ്ഷൻ സി, 2 ഓപ്ഷൻ ബി, 3 ഓപ്ഷൻ ബി, 4 ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ്, 5 ഓപ്ഷൻ ബി, 6 ഓപ്ഷൻ ബി, 7 ഓപ്ഷൻ സി, 8 ഓപ്ഷൻ ബി, 9 ഓപ്ഷൻ ബി, 10 ഓപ്ഷൻ ബി, 11 ഓപ്ഷൻ സി, 12 ഓപ്ഷൻ ബി, 13 ഓപ്ഷൻ സി, 14 ഓപ്ഷൻ ബി, 15 ഓപ്ഷൻ സി. അപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയവർ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം. 10ൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാക്കി അങ്ങനെ ഓക്കെയാണ്. 10ൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് താഴെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന രീതി തന്നെ ശരിയാണ്. ഒന്നും കൂടെ സിലബസ് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പം മാർക്ക് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.